ворух деҳае است дар шимоли тоҷикистон. яке аз деҳаҳои шаҳри исфараи вилояти суғ ба ҳисоб рафта бо вилояти Баткенти ҷумҳурии Қирғизистон иҳота шудааст. ворух ҷамоат ба ҳисоб меравад ва дорои 40 000 нафар аҳолист ки аз ин шумора 99%ро тоҷикон ва 1% дигарашро қирғизҳо ташкил медиҳанд. дар ворух маҳаллаҳои зерин ҷойгир шудаанд: сари дашт, тидон, кӯчаи боло, сари қурум, гузар, навобод, қишлоқ, майдон, сари канда, таги маҳалла, қалъача, тоҷикон ва сангтуда. тааҷҷубовар аст ки ҳатто дар доираи як шаҳрак ё ин ки ҷамоат ду лаҳҷаи забони тоҷикӣ истифода бурда мешавад. баҳсу моҷароҳо барои истифодаи обу замин байни сокинони маҳаллаҳои назди сарҳадии тоҷикистону қирғизистон солҳо боз тезу тунг ва ҳалталаб аст. бори аввал байни сокинони минтақаҳои назди сарҳадӣ моҳи декабри соли 1974 дар деҳаи ворух барои истифодаи замин задухӯр рӯй дода боиси захм бардоштани аҳолии ҳарду ҷониб гардид. мутаассифона ин ҳодиса аз ҷои доштани баҳсҳои ҳалталаб дар муносибатҳои марзиву заминистифодабарӣ дарак дода бошад ҳам барои ёфтани роҳи ҳалли он ва пешгирии пайдошавии дигар моҷароҳои марзӣ чораҳои амалӣ андешида нашуд. тоҷикон мавҷудияти ин баҳсҳоро аз собиқ роҳбарони ҳизбию давлатии тоҷикистон дар замони шӯравӣ медонанд ва тасдиқ мекунанд ки онҳо ба мақсади озод шудан аз андози замин қисмати зиёди заминҳои дар истифода набудаи захираи давлатиро ба қирғизистон гузашт намудаанд. қирғизистон бинобар ҷумҳурии чорбодорӣ буданаш бо қарори ҳукумати иттиҳоди шӯравӣ аз додани андози замин озод буд. аз ин хотир бо гузашти солҳо хатти сарҳади онҳо аз теғаи кӯҳҳою баландиҳо хазида ба ҳамворӣ фаромад ва то маҳаллаҳои зисти тоҷикон расид. ҷониби қирғизистон нақшаи таъйини марз ва аломатгузориро ки дар солҳои 1924-1927 шӯрои олии иттиҳоди шӯравӣ тасдиқ намудааст ба эътибор намегирад. ин ягона ҳуҷҷати қонуние мебошад ки ҳудуди марзии ин ду кишварро муайян мекунад, зеро бо қарорҳои президиуми кумитаи марказии иҷроияи иттиҳоди шӯравӣ аз таърихи 10 сентябри соли 1926, 21 декабри соли 1926, 4 майи соли 1927, 8 июни соли 1927, 1 январи соли 1932 тасдиқи худро ёфтааст. президиуми кумитаи марказии иҷроияи иттиҳоди шӯравӣ миёни сессияҳо ягона органи олии қонунгузор, иҷрочӣ ва танзимгар ба ҳисоб мерафт. замони шӯравӣ тоҷикистону қирғизистон узви ин иттиҳод маҳсуб мешуданд. марзи давлатӣ аз марзи маъмурӣ фарқ дошт. ҳар кишвар метавонад дар доираи марзи маъмурӣ фаъолият кунад. мутаассифона асноди ҳуқуқӣ аз ҷониби кишвари ҳуқуқбунёди қирғизистон ба эътибор гирифта намешавад. дар ин миён як санади ғайриқонунӣ аз ҷониби шӯрои олӣ тасдиқ наёфта вуҷуд дорад. ин қарори аз ҷониби шӯрои олӣ тасдиқ ногашта мебошад ки ба он раиси шӯрои вазирони ҳамонвақта Иззатулло Ҳаёев имзо гузоштааст. мувофиқи он 350 гектар замин дар минтақаи Хоҷа Аъло ва Ворух ба қирғизҳо муваққатан ба иҷора дода шудааст. дар асоси ин санад қирғизҳо заминро ба моликияти худ табдил додаанд ва ҳарчанд ки муҳлати иҷора ба охир расидааст, онро баргардонидан намехоҳанд. ҳамин номуайянӣ боис мешавад ки сари чанд вақт сокинони манотиқи марзии Тоҷикистону Қирғизистон барои обу чароғгоҳ, роҳу бозор, убури марз ва ихтилофи байналмилалӣ вориди низоъ гашта, то ҳол чандин нафар дар ин муноқишаҳо кушта ва захмӣ шудаанд. як сабаби муҳими аломатгузорӣ нашудани қисмати калони хатти марз маҳз аз ҷониби қирғизҳо эътироф накардани ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ мебошад. мақомоти ҳарду тараф мегӯянд ки мушкил дар мавқеи ҷонибҳо аст ки як кишвар ба харитаи солҳои 1920 ва ҷониби дигар бошад ба харитаи солҳои 1950 такя мекунад. мувофиқи харитаи тартибдодаи Қирғизистон, ворух ҳамчун як ҷазира қаламрав ё ин ки анклав дар дохили Қирғизистон мондааст, вале мувофиқи харитаи тартибдодаи Тоҷикистон бошад, ворух на ҷазира қаламрав ё ин ки анклав, балки минтақаи пайваст ба марзи Тоҷикистон аст.
در نتیجه نامعینی و علامت گذاری نشدن خط مرز این دو کشور، قرقیزها حرکت نقلیات را نیز در راه داخل محلشان تحت نظارت گرفته سببگار ماجراهای دیگر نیز می‌شدند. برای آنها به حرکت اتوماشین‌های تاجیکان مانع شدن، سنگ پرتافته شیشه‌هایشان را شکستن، راننده و مسافران را زده مجروح کردن و به کشاندن بار و گذراندن چهارراه خلل رسانیدن کار مقرری گردید. گذشته از این، با هر بهانه این راه دهه واروخ را به دیگر منطقه ها می‌پیوندد، یک چند روز بسته به رفت و آمد مردم مانع می‌شدند. در نتیجه تابستان سال 1989 بار دیگر زد و خورد شدید بین تاجیکستان و قرقیزها به وجود آمد. قرقیزها به این زد و خورد تیاری دیده از یراق آتشفشان استفاده برده 18 واروخی را مجروح کردند. با این سبب بار دوم در آنجا وضعیت فوق‌العاده و ساعت کامندانتی اعلام کرده شد. پس راه حل عادلانه قضیه در چیست؟ کارشناسان سطح بین‌المللی به آن نظرند که حجت‌های حقوقی که زمان تأسیس یافتن رسپوبلیک‌های اتفاقی ترتیب داده شده‌اند باید به اعتبار گرفته شوند. در عکس حال قرقیزها می‌توانند دعوا قریب به تمام حدود قزاقستان داشته باشند، زیرا بعد از تأسیس اتحاد شوروی قزاقستان در حدود قرقیزستان قرار داشت. یک چند راه حل مشکلات نزد سرحدی عاید به بحث واروخ چنین می‌باشد: به رسمیت درآوردن سازشنامه بین دولتی درباره استفاده مشترک راه‌های ماشینگرد اسفرواروخ و بادکن لیلک و به آنها دادن مقام‌های بین‌المللی میباشد. ساختمان دو نق برای راه‌های اتومبیلگرد اسفرواروخ و بادکن لیلک در قطعه‌های نزد سرحدی که با گذشت وقت راه‌های ماشینگرد موجوده را عوض نموده و بحث‌ها پورا خاتمه میبخشد. پیشوای ملت امامعلی رحمان و سورانبای جیمبکو سران دو کشور اعلام داشتند که در شهر اسفره با هم ملاقات خواهند کرد. منابع نزدیک به مقامات تاجیک میگوید که مسئله حل قطعه‌های بحثی مرز موضوع کلیدی گفتگوی رؤسای دو کشور است. تاریخ مشخص این دیدار روشن نیست، ولی گفته می شود که تا آخر هفته روان ملاقات پرزیدنت‌های تاجیکستان و قرقیزستان برگزار خواهد شد. به نظر می رسد که رئیس جمهور امامعلی رحمان و سورانبای جیمبکو در جریان یک دیدار گره مشکلات پیچیده مرزی را که از زمان شوروی و میراث رسیده است حل کنند، زیرا این مشکل از هر دو جانب گذشته های را تقاضا می کند. آیا طرفها بخصوص قرقیزستان آماده است به خاطر حل مسائل بحثی در مرز گذشت کند، کاری که در مدت 20 سال اخیر حکومت قرقیزستان نکرده است؟ نقشه ها، خریطه های تقسیمات معمولی و سند های معیاری زمان اتحاد شوروی در حوزه سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان در حدود ولایت سوخ 514 کیلومتر را در بر میگیرد که تقسیمات آن در نواحی ولایت مذکور به این قرار است: در ناحیه مسجا 157، قونچی 56، سپیتامین 17، کانیبادان 43 و اسفره باشد 186 کیلومتر را در بر میگیرد. حدود 145,200 گکتار زمین های نزد سرحدی ناحیه‌های مسجا، قونچی، باباجان غفور و سپیتامین قلمرو بحث برانگیز به حساب می‌روند. در حال حاضر 143 گکتارش را ساکنان قرقیزستان و 2200 گکتار آن را شهروندان تاجیکستان همچون چراگاه استفاده می‌برند. در طول جلسه‌های کمیسیون مشترک جانب تاجیکستان چندین مراتب راه‌های تقسیمات زمین‌های بحث برانگیز را ارائه کردند، ولی مسئولان قرقیزستان آنها را مطلقاً رد کردند. جانب قرقیزستان با قرارداد تأسیس دادن اتحاد دولت‌های مستقل سال 1991، اظهارات الماتا سال 1991 و سازشنامه مسکو 15 اپریل سال 1994 عاید به مستقلیت دخالت‌ناپذیری و تمامیت ارضی تکیه نموده پیشنهاد می‌کنند که خط سرحد دولتی مطابق استفاده واقعی آن باید کشیده شود. همین طریق جمهوری قرقیزستان در دوره فعالیت کمیسیون بین دولتی با تکیه به معیارهای حقوقی بین‌المللی مذکور از شناخت مرزهای دو کشور مطابق سندهای معیاری زمان معاصر خودداری میکنند.
در این بابت بین تاجیکستان و قرقیزستان واخوری‌های زیادی گذرانده شده است. 21 سپتامبر سال 2000 کمیسیون بین دولتی اوید به دلیمیتاسیا و علامتگذاری مرز دولتی با جمهوری قرقیزستان تأسیس یافته به فعالیت آغاز نمود، ولی از روز اول تأسیس دادن کمیسیون مذکور جانب‌ها در مسائل استفاده سندهای معیاری حقوقی سر سازش آمده نتوانستند. جانب تاجیکستان استفاده مواد مربوط به تقسیمات ملی مرزی سالهای 1924 و 27 را پیشنهاد نمود، ولی قرقیزستان تلقین می‌نمود که قرار کمیسیون مشترک سال 1989 استفاده گردد. جانب تاجیکستان در موقع خود استوار ایستاده اصرار نمود که قرار کمیسیون مشترک سال 1989 از مرحله‌های حقوقی نگذشته است و بنابراین نمی‌تواند سند معیاری حقوقی باشد. اما قرقیزستان چنین دلیل پیش می آورد که اگر ضرورت تقسیمات قلمرو در این میان نمی بود، پس سالهای 1938 39 49 58 59 61 87 89 کمیسیون‌های دیگر تأسیس داده نمی شدند، ولی آن کمیسیون‌هایی که جمهوری قرقیزستان مثال آورده است نه برای تقسیمات زمین بلکه برای آبیاری کردن و استفاده کردن زمین‌ها پیش بینی شده‌اند. اینچنین همه آن کمیسیون‌های تشکیل کرده شده نیز مرحله‌های قانونی لازمی را نگذاشتند. در سال 1990 با خواهش شورای وزیران تاجیکستان و قرقیزستان برای گذراندن سنجش حقوقی سندهای سال 1924-29 عاید به تقسیمات ملی مرزی کمیسیون شورای عالی اتحاد شوروی تأسیس داده شد که آن قانونی بودن مواد مذکور را تصدیق نمود، ولی قرقیزستان این تصمیمات را به اینابت نمیگیرد. 18 اکتبر سال 2006 در مورد استفاده سندها عاید به تقسیمات ملی مرزی سالهای 1924-27 و قرار کمیسیون مشترک سال 1989 در معین سازی خط مرزی دولتی در قطعه‌هایی که آنها همزمان به هر دو سند مطابقند جانب‌ها به توافق رسیدند. در موردهایی که زمین‌ها یکباره به دو سند موافقت نکنند پس باید آنها بی‌طرف باشند. در حال حاضر 51% سرحد میان تاجیکستان و قرقیزستان مرحله علامتگذاری را گذاشته‌اند. در نقطه مذکور تنها دو قلمرو بحث برانگیز باقی مانده است که آنها آلتین مزار و شتی میباشند که در ناحیه‌های جباررسول و مرغاب جای گیرند. آنها تا به امروز بحث برانگیز بوده در بررسی کمیسیون قرار دارند. مشکلات جانب قرقیزها زمان سر زد که تقسیمات مرزی در نقطه‌های اهالی‌نشین ناحیه قونچی آغاز گردید. وقتی سخن درباره این قلمرو رفت، قرقیزستان قرار آن سندهای معیاری حقوقی را که سال 1989 قبول شده بودند با آن تکیه میکرد یکباره انکار نموده تقسیمات کمیسیون مشترک سالهای 1957-59 را که مسئله های استفاده زمین و آبیاری آن را تنظیم نموده به منفعت قرقیزستان است همچون اساس قرار داد. مثلا قطعه آوچی قلعه‌چه ناحیه باباجان غفور و ولایت سوق که در موقع تقسیمات آب است مطابق حجت‌های سال 1924-27 و 1989 حدود تاجیکستان میباشند. امروز قرقیزستان با حجت‌های سال 1958-1959 تکیه نموده ادعا میکند که قطعه مذکور به او تعلق دارد. سال 2012 4 جلسه مشترک دایر گردید ولی در اکثر آنها نتیجه های دلخواه به دست نآمدند. جانب‌ها به چنین قرار رسیدند که تا پیدا نمودن دلیل های کافی جلسه مشترک را قطع نموده مواد را در بایگانی های فدراسیون روسیه و ازبکستان جویا شوند. سندهای معیاری علاوگی از بایگانی های روسیه یافته شده موقع تاجیکستان را تصدیق کردند. در آنها در اساس حجت ها تصدیق و نشان داده شده است که حدود واروخ ناحیه اسفره در قلمرو جمهوری قرقیزستان انکلاو در بنبست نموده بلکه به شهر اسفره پیوست شده بود. در رابطه به این گفته ها آن دلیل جالب است که در خریطه حدودهای بحث برانگیز حربی بایگانی شوروی که تاجیکستان دسترس کرده است از دره با نشابی کوهها و گره آبانبار جایی که جمهوری قرقیزستان حالا قصد ساختن راه را دارد حدود تاجیکستان است. بنابراین چنین به نظر می رسد که اقصای هم مثل واروخ در بنبست قرار دارد. این حالت در خریطه حربی امریکا در سال 1955 هم تصدیق شده است. در برابر این در آن واروخ عموما در محاصره انکلاو نبوده بلکه به تاجیکستان پیوند است و اقصای نیز متعلق به تاجیکستان است.
انکلاو از کلمه لاتینی اینکلاو با کلید قلف کردن. این حدود یا قسم از حدود یک دولت است که از همه سمت از جانب سرزمین دولت دیگر احاطه شده است. واروخ مطابق اسناد تازه پیدا شده نیز زیر چنین مقررات نیست. در آخر سالهای 80 با امضای قهار محکمه و عزت الله حیایو در حدود بین جماعت‌های خواجه اعلی و واروخ با قرقیزها برای استفاده موقتی 350 گکتار زمین جدا شده بود. این زمین‌ها تا به حال برگردانده نشده اند. اشربای امامov نامزد علم‌های حقوق‌شناسی و عضو اکادمی علم‌های جنوب تاجیکستان حل این مسئله را در بررسی و تصدیق نمودن حجت‌های تقسیمات ملی مرزی سال 1924-29 می‌بیند و او چنین قید می‌کند در یکی از مقاله‌هایش: